Sir, very happy evening to all. Sir, if you are going to write Group 2 in this Jan 25 exam, this video is for you. Sir, last week itself, I have uploaded slot number 1, week number 1 in costing and FM. அதில் ஒரு வாரம் முடிஞ்சிச்சுன்னு உங்களை ஞாபகப்படுத்திட்டு போகலான்னு சொல்லி தான் this Sunday I'm uploading. In that slot number 1, my dear lovable students, I ask you to complete standard costing and material chapter from the costing. இதில் நீங்கள் what you are supposed to be completed is ICA illustration, ICA book back, and past examination RTP, MTP. If you are able to solve, well and good. And FM leverage analysis, all the illustration, 5 illustrations are there, and the book back. If that is the case, this week from costing and FM, cost sheet, very important topic. Direct material consumed, direct labor, direct expense, we will get the prime cost, add factory overhead, gross factory cost, plus or minus WIP, we will get the net factory cost, add administration overhead related to production, cost of production, like that. So solve, there are only 3 illustrations are there in ICA study material, plus the book back. Basically from the cost sheet, what type of question they are asking is, they are asking specifically to find out the prime cost, sir, gross factory cost, or the cost of production, like that. Typically some balancing figures they are asking. In certain questions they are asking the reverse working also. So such type of questions you focus. With regard to labor, do all the ICA questions, especially that Halsey Rowan, and what is the bonus available in Halsey, what is the bonus available in Rowan, such type of decision making question, and also a 5-mark question, labor turnover ratios. Sir, separation method, flux method, that area also they are testing. So complete the ICA study material and the past examination. With regard to ratio analysis, first have a proper revision of all the ratios. In the ICA, at the end, they have given current ratio, all the list. Current asset divided by current liability, liquidity ratio, debt equity ratio, that you solve. Sir, don't do only cost sheet and labor or ratio analysis. From the standard costing and material, at least try 5 questions, my dear lovable students. That means Monday you do 1 question from standard, Tuesday you do 1 question from standard, sir, like that, 1 question. That 1 question Monday from the material, Tuesday from labor, Wednesday from the variable overhead cost variance, Thursday from the fixed overhead cost variance, Friday you do the all variance sums, Saturday you do the reverse working. That's it. So 1 question. Why? Because cumulatively you will be able to revise this much. This is a 150 mark area for examination. My dear lovable students, out of 300 mark, we know that 150 stands for theory, that to audit and SM. This 150 determine whether successful or unsuccessful. That too, many students are sitting and doing this question at the end of the examination. When examination is next month or 2 weeks before, they are sitting and doing this. Sir, அதை விட better என்னன்னா காஸ்டிங் எஃப்எம் எல்லாம் சார் நீங்கள் இப்படி படிக்கிறத விட இப்படி படிச்சீங்கன்னா, ஸ்ப்ரெட் பண்ணி படிச்சீங்கன்னா, அதுவும் ப்ராப்பரான ஒரு 7 வீக்ஸ் டைம் டேபிள் போட்டிருக்கேன். ஆல்வேஸ் 7நாலே சக்ஸஸ்ஃபுல் தான். தெரியாத யாருமே இல்லை. கிரிக்கெட்டில் எம்எஸ்டினாலே 7நாலே சக்ஸஸ்ஃபுல் தான். ஸோ ப்ராப்பராக நீங்கள் வீக் பை வீக் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வர்றதா இருந்தால், யூ கேன் ரெடியூஸ் த ப்ரெஷர், மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஜென்ரலாக லாஸ்ட் இந்த டைம் டேபிள் அப்லோட் பண்ண போது நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க, சார் டேவோட டைமை கொஞ்சம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு. பெட்டர் 7 to 9 மார்னிங் டைம். திஸ் இஸ் யுவர் ஸ்லாட் நம்பர் 1. பெட்டர் யூ ப்ரிப்பேர் தியரி பேப்பர். லைக் ஐ வில் ரெக்கமெண்ட் ஆடிட். பிகாஸ் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அப்போ காலையில் ஒரு 2 மணி நேரம் நீங்கள் ஆடிட் ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா சார் செமையாக இருக்கும். தட் இஸ் a 100 mark ஏரியா ஃபார் எக்ஸாமினேஷன். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லாட். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லாட். தட் 2 hours நீங்கள் ஃப்ரெஷ் மைண்டில் ஆடிட் ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா ஒரு 100 மார்க் பக்காவாக முடிஞ்சு போயிடுச்சு. சூப்பர் சார். தென் ஸ்லாட் நம்பர் 2, சார் 10 to 1 is the next slot. 10 to 1 you sit and do the costing. Another very important part for examination. இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா 200 மார்க் கவர் பண்ணிட்டோம் நம்ம மத்திய ஆவரத்துக்குள்ள ஒரு நாளையில். இப்போ நாளைக்கு நீங்கள் காலையில் 7 to 9 ஆடிட் படிக்கிறீங்க சார், அவ்வளோதான் படிக்க முடியும். 7 to 1 எல்லாம் கிளாஸ் வேணால் கேட்கலாம், உட்காந்து தனியெல்லாம் படிக்க முடியாது, ட்ரை ஆகிடும். சார் 10 to 1 costing. Then slot number 3, sir, you make it as 2 to 4 or 2 to 4:30. You can do FM.
ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட். மதியத்துக்கு மேல தியரி பேப்பர் போறதை விட ஒரு பெட் ஸ்ட்ராட்டஜிங்கிறது எஃப்எம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். தென் ஸ்லாட் நம்பர் 4 யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம், சார் இஃப் யூ ஆர் ending the FM by 4:30 you have to take mandatory 1 hour break. 1.5 hour also allowed, no problem at all, nothing, because காலையில நீங்க படிக்கிறீங்க, பிரேக் விட்டு நீங்க திருப்பி வந்து 4 o'clock ஸ்டாப் பண்றீங்கன்னா ஒரு 5 to 7 o'clock you can sit and study the SM strategic management. Then complete your dinner, come to slot number 5 which is sir 7:30, or you can put relax, you can 8 sir 8 to 9:30 I will again recommend for audit. இப்படி ஆடிட்டை நீங்க ரெண்டா பிரிச்சீங்கன்னா, சப்ஜெக்டே ரெண்டா பிரிச்சிருங்க. இந்த ஈவினிங் டைம்ல சார் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, சார் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆடிட், ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆடிட் படிக்கலாம், டைப்ஸ் ஆஃப் ஆடிட் முடிக்கலாம். அதுலயுமே நீங்க வந்து சார் இண்டிவிஜுவல், சோல் ப்ரொப்ரைட்டர் ஒரு நாளைக்கு நீங்க ஒன்று பண்ணலாம். சார் ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்பவே நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு சார் டேட்டாஸ் எப்படி நீங்க வந்து ஆடிட் பண்ணும், ஒரு நாளைக்கு அது ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் சார். தென் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்பிளிட் பண்ணி படிக்க முடிகிற சாப்டர், அண்ட் ஹியர் யூ கேன் ஸ்டடி த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங். இஃப் தட் இஸ் த கேஸ் மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மார்னிங் 7 to 9 and 8 to 9:30, காலையில் ஒரு 2 மணி நேரம், ஈவினிங் ஒரு 1.5 hours. We have given a good respect for audit subject, fantastic. Costing daily 10 to 1. அதுவும் இந்த வீக் நீ என்ன போடணும்னு டாபிக் வைஸ் சார் ஹெட்டிங் நான் சொல்லியாச்சு. 2 to 4, 4:30 more than enough for FM. It's basically 50 mark area. ஸோ ரேஷியோ அனாலிசிஸ் நீ இந்த வாட்டி போடுற, லெவரேஜ் நீ திருப்பி போடுறேன்னா, பேசிக்கலி காஸ்டிங் எஃப்எம் பொறுத்த வரைக்கும் காஸ்டிங்கோட பாதி கூட இருக்காது, கொஸ்டின் ரொம்ப குட்டியா இருக்கும். மேபி கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் மாதிரி போகும்போது தான் நமக்கு லெங்தான டைம் தேவைப்படும். அப்படி வர்றதா இருந்தால் நீ 4:30 வரைக்கும் போட்டுட்டு ஒரு 1 hour பிரேக் எடுத்துட்டு அங்கே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோ. டெய்லி ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் எஸ்எம், டெய்லி ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் எஸ்எம் ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட். என்னோட அனுபவத்தில் ஈவன் நான் பார்த்த நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படின்னா, எஸ்எம் தானே பார்த்துக்கலாம், இந்த மாதிரி இருக்கிற டைம்ல வீரமானவங்களாம் பார்த்துக்கலாம் சொல்லி அதை எடுத்து வச்சு கடைசியில அவ்வளோ நல்ல ஸ்கோரிங் பேப்பரு, அவ்வளோ ஈஸியான பேப்பரை கடைசி வரைக்கும் படிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அதனாலே எப்போ கொஞ்சம் டைட்டோ கொஞ்சம் டஃப் ஆச்சுன்னா ரிசல்ட்ஸே மாறிடுது அப்படியே. இப்போ லாஸ்ட் அட்டம்ல கூட நான் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபெயில் ஆயிருக்கிறதே எஃப்எம்எஸ்எம்ல தான். எப்படி இருந்தாலும் அவங்க எஃப்எம்ல ஃபெயில் ஆக மாட்டாங்க, ஏன்னா சம்ஸ் தான் ஒரு அளவுக்கு போடுவாங்க. 50 மார்க்னா 50 மார்க்லாம் வராது, டினாமினேட்டர்லேயே வராது, பின்னாடி டினாமினேட்டர்ல வரும். ஒரு 25-30 மார்க் வருமா இருக்கும். ரிமைனிங் எஸ்எம் சப்போர்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். அது எங்கெல்லாம் இந்த பிளெண்ட் இருக்கோ அந்த பேப்பர்லாம் தான் டஃப் அதிகமாக வைப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிடி பாரு, ஜென்ரலா டஃபா இருக்கும். அது ஏன் காரணம்னா, டிடி ஈஸியா இருந்தா ஐடிடி டஃபா இருக்கும், ஐடிடி ஈஸியா இருந்தா டிடி டஃபா இருக்கும். ஐசிஐக்கு ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் அது, அப்படி கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்றது. எஃப்எம் எஸ்எம் பாத்தீங்கன்னா எஃப்எம் ஈஸியா இருக்கா, எஸ்எம் ஆவரேஜா இருக்கும், எஸ்எம் டஃபா இருக்கா, எஃப்எம் ஆவரேஜா இருக்கும். ஸோ அந்த ட்ராப்ல நம்ம விழாம இருக்கணும்னா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ் கொடுங்க. இது இன்கேஸ் நீங்க லாஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் எக்ஸாம் எழுதி அன்சக்சஸ்ஃபுல் வந்துச்சுன்னா, எப்படி சார் நான் G2 ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்குன்னா, ஆல்ரெடி நீங்க ஃபாலோ பண்றவங்களா இருந்தா இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. இல்லாதவங்க சார் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னா திஸ் யூ கேன் சார் ஒர்க் இட் டெய்லி ஸ்டடி சார். இதுலயே உங்களுக்கு ஒரு 9 to 10 hours எஃபெக்டிவா உங்களால டெய்லி ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மேன். கன்சிஸ்டன்சி இஸ் த கீ டு சக்சஸ். ஸோ வில் மீட் ஆன் த கமிங் வீக். நெக்ஸ்ட் சண்டே வந்து சார் நான் உங்கள் விஜய் சேதுபதி சொல்ற மாதிரி ஒரு வீக்லி ரிவ்யூ, நீங்க லாஸ்ட் 1 வீக் என்ன பண்ணீங்க, யாரை எந்த சாப்டரை எலிமினேட் பண்ணணும், எந்த சாப்டரை கண்டினியூ பண்ணணும். ரைட் சார், this is Big Boss Jan 25. So we meet at the appropriate time. Till that, thank you. Bye bye from me.